نحن وين هون يا ويليام؟ والله انتو ببشاري. Bonjour de Pchéré, où nous arrivons pile poil pour le coucher de soleil sur la majestueuse vallée de Canoubine. Mais avant ça, un petit arrêt chez William. Suivez-nous. William, اهلا وسهلا. مرحبا. يا هلا. ندعس على البقدونسات. بسيطة بسيطة. كيفك ويليام؟ ايش الحال؟ اهلا وسهلا فيكم. نحن وين هون يا ويليام؟ والله انتو ببشاري. بشري وين بشري يعني؟ منطقة اسمها الهد، يعني هيدي بقى تابعة لبلدية بشاري. اوكي، وهون نحن انت ببستان تفاح، ببستان تفاح. بمملكة التفاح بالأحد. مش مملكة منيحة. مملكة مملكة التفاح، كلها تفاح على ايه بغض النظر على الطريق. بسم الله. مزبوط، المنطقة كلها تفاح هون، كيف ما تطلعي بساتين تفاح. صح، على بغض النظر. قد ايه صار لك أنت عم تعمل تفاح؟ نحن أبا عن جد أصلا عنا تفاح. متوارثة. أكيد، يعني شو بيعرفني، ما في ذات معين من جدي لجد جدي لإلنا لبيي. لأولادك؟ أكيد لأولادي. اللي شفناهم عم يلعبوا 100% بالجلالة. 100%. ويليام، قد ايه عم تزرع؟ كم سنة تفاح عم تزرع؟ قد ايه عم هلا أنا زارع هون 3 أصناف تفاح، زارع الواشنطن سبير، الريد ديليشيز، والزارع الليز جولدن، الجولدن ديليشيز، والواشنطن سبير وريد شيف. ايه في كذا شغله، وفي حتى شو هون اللي عندنا؟ ريد شيف. وفي حتى في اصناف قديمه بس بستين عمرها اكثر من هيك. هلا هيدي البستان عمره تقريبا بحدود ال 14 سنه. الشجرات. في عندنا جنينات كثير ببشاري، جنينات تفاحه قديم، يعني عم نحكي ماكنتوش، دبل ريد، وقساهم موجودين، والعالم بدها تبلش تقبع تفاحه تجدد، بس هلا الوضع المادي شوي صعب. هيدي من الصعوبات اللي رح نحكي عنها. بس هلا انت بالموسم تقريبا كم فينا نقول طن؟ هلا خلينا نحكي ببشاري ككل، قضاء بشاري. بشري يعني قضاء بشاري تقريبا في بحدود ال1,000,000 صندوق. واليوم نحن بس كنا صغار كانوا يقولوا لنا لازم تاكل تفاحه كل يوم. بتبعد الحكيم. الحكيم بضل بعيد هيك. هلا هي بالاجمال التفاحه فعليا هي طيبه. يعني في مرضى سكري مثلا بيقولوا لك انه انا باكل تفاحه بالنهار بتكفيني وبتعطيني الانرجي. شو استخداماتها اليوم التفاحه؟ بطلنا عم ناكلها بس هيك تفاحه صار. انه شو بنصنع منها؟ تفنن. ايه، فيك تعملي مربيات، فيك تعملي خل، فيك تعملي عصير تفاح، فيك تعملي تشيبس. تقريبا هول هن. وعرق تفاح. اكيد في عالم كمان عم يعملوا سايدر. سايدر مثل ايه؟ البيرة ابل سايدر. ابل سايدر. في يعني لها كتير ميزات انه واحد يعمل منها، وماشي الحال. ماشي الحال. نحن هلا هون بنبيع بس. انتوا بس بتبيعوا. هلا رح نشوف نحن اصلا ناس تانيين هن بيتفننوا بالتفاح ببشري بالضيعه. في كذا حدا بشري عامل كذا شغله وناجحه معه، وانتم يمكن بتعرفوه، ما بعرف. عن زازا. في زازا، في عندك حكيم يوسف. اكثر شغله بتحبها التفاحه هي البرد. يعني بيجي مثلا سقعه بالليل بالنهار بيجي شوب. وقت بيجي شوب بالنهار وسقعه بالليل ما بتقعد تصرف انرجي. وقت ما بتصرف بتخزن السكر كله سوا بقلبها، بصير في عندها طعمه حلوه. وكل ما تعلى بالمنطقه، يعني كل ما تكوني عم تزرعي تفاح على العالي، كل ما تطلع الحبه اقسى، كل ما تضاين اكثر بالبراد، كل ما تصير طعمتها اطيب. انت اي اطيب تفاحه عندك؟ انا تفاحه بيي. Après les délicieuses pommes de William, nous allons vers les cèdres pour un coucher de soleil imprenable. Voilà
enfin le moment tant attendu de cette journée, le coucher de soleil majestueux sur la vallée de Kanoubine. Je vous laisse en profiter en silence. À demain. Nous arrivons chez Ahmad, ou Mado pour les pchariotes, un photographe connu pour avoir immortalisé dans ses clichés des portraits de gens, de lieux du Mont Liban intemporels. Allons-y. Nous voilà à présent sur le balcon de Ahmad qui est en train de s'activer et chercher son ouvrage. Ah, bonjour Ahmad. Bonjour, merci Pascal. de nous recevoir. Ah, plaisir. De recevoir à plaisir. Tiberout. Dans cet ouvrage, vous relatez l'histoire de Pchebe à travers la photo. Ce n'est pas l'histoire jusqu'à présent. En fait, c'est juste un petit spectacle du Mont Liban comme il était il y a des décennies. Tu peux deviner ce que c'est ça? C'est pour faire l'apnée. Voilà. Le sac à l'apnée, je suis fort. C'est ça. Un sac de Le lavande. sac à lavande pour faire notre Oui, oui, fameuse c'est ça. l'apnée qui est du Oui, lait caillé. oui, c'est ça. En fait. c'est ça. Et là, c'est les patates. Oui, pommes de terre. Tout Mais comme- en fait, c'est en 1980. c'est une photo plus contemporaine. J'avais le but de faire en sorte que le spectateur ne puisse deviner la vraie date de la photo. Mais à quelle fin? Pourquoi vous vouliez pas Oh, deviner parce les que dates et quand les tu- endroits non plus, on ne peut pas deviner où elle a été prise. Voilà. Il n'y a aucune indication, aucune légende Non, 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 pour non. dire c'est Il n'y a pris à rien- il n'y a rien telle qui- année, tel Non, endroit. non, non, absolument rien. Bon, il faut avoir lire l'introduction avant de. Pour comprendre voilà, le pourquoi de la chose. À part cela, il n'y a aucune indication. Et puis, Superbe. une autre soixantaine de. Superbe portrait. C'est Voilà. fabuleux. Avec quoi vous avez pris les photos? Oui, parce Avec que un Canon A1. C'était. Ouais. c'était l'appareil l'appareil de l'époque. L'appareil Oui, d'excellence bien sûr, à bien sûr. l'époque. Il faut que je le dise. À côté du noir et blanc, j'ai une collection en couleur. Et c'est assez nombreuse pour faire volume 5, volume 6, je ne sais pas. Et vous Mais avez- ce qui empêche pour le moment, c'est les c'est moyens, l'argent, le c'est coût financier. la finance. Et vous avez encore des photos à nous montrer? Oui, oui, bien chez sûr. vous? Ah là là. Voilà, une autre Les- collection complètement différente en thème. Merveilleux. Ça n'a rien à voir avec le patrimoine libanais, c'est juste pour... Mais c'est un patrimoine, on est, Oui, on oui, est en mais- plein cèdre avec Non, la je veux fameuse... dire, c'est différent du thème. Oui, c'est une thématique du différente, bouquin, mais on ouais. reste dans le patrimoine libanais avec les cèdres. À quel moment de la journée donc? Chaque fois que Ah, c'est ça le... doit être, si c'est en janvier. Le coucher? Donc, ouais, le coucher Le de soleil, coucher, bien chaque sûr. fois. Mais Hmm. le coucher de soleil, c'est beaucoup plus tôt. Quoique, je dirais qu'il y a de la neige. Oui, oui. Donc c'est en hiver. Oui, oui, Wow, c'est le reflet. 9 janvier. 9 janvier, ah oui. Marius, c'est l'église. Ah, Elle dit quelque part, la nature fait bien les quelque choses. part au hein. cèdre. Buste, je Du prends, buste, mais de derrière. C'est quelques photos qui sont prises sur film et d'autres qui sont prises par une caméra numérique. Mon Dieu, les couleurs. Voilà, Les couleurs. c'est la statue sur... Ça, c'est chez l'armée d'en bas. Oui, oui, justement. On peut passer voir. Ouais. Ah, ça, elles sont pas, en fait, c'est des clichés qui sont tirés, en fait, mais qui sont pas... Là, au regard de ces magnifiques clichés pris à différents endroits de la région, quel est l'endroit de prédilection pour vous, pour prendre des photos, le spot? C'est très Préféré. difficile de répondre à la question. Je vais répondre à une question parallèle. L'endroit favori, ça n'existe pas, parce que tous les endroits sont favoris. Mais je peux vous dire que le temps
Ah, le moment, alors Le moment, il s'agit du moment et pas de l'endroit. Justement, D'accord. il s'agit du moment Et pas de l'endroit. et pas de l'endroit. L'endroit, il n'est pas question de choisir. Il est impossible de choisir parce que si, on se place là où on se place, il y a quelque chose qu'on puisse photographier. Mais la question, c'est le moment. Donc, s'il faut que je choisisse un moment, ce serait plus ou moins avant le coucher de soleil. Ça s'appelle en The anglais golden hour. le golden hour. Bonjour. Petit arrêt dans cette journée pchariote chez Hani Rahmeh. Hani Rahmeh, un personnage incontournable du village qui a su transformer la maison familiale en chambre d'hôte. Hani Rahmeh également a beaucoup fait pendant la pandémie du Covid pour aider, venir en aide à la population locale dans un grand élan de solidarité. Mais Hani va nous en dire plus, n'est-ce pas Hani? Avec plaisir. Bonjour. Bonjour Hani. Vous êtes la Merci. bienvenue. Merci de recevoir ici les Bon, routes. bienvenue à chez vous. Vipcharri. Acheter. Vipcharri est une maison familiale qu'on a aménagée en maison d'hôte dans le but de montrer aux gens notre façon de vivre. C'est pour ça que nous avons gardé les anciens meubles, nous avons gardé nos habitudes et notre façon de faire. Tout comme nous servons dans notre nourriture ou dans notre menu les produits de notre terroir. Basé sur ça, on encourage beaucoup les gens à venir pour voir Pcharri, pour voir notre culture, notre histoire et comment on vit. Nous qui sommes un peuple qui appartient à une Jebbe, donc qui vit en autarcie. Et évidemment, j'essaye aussi d'impliquer les jeunes, principalement les jeunes pchariotes, à ce qu'ils fonctionnent dans ce secteur-là et à ce qu'ils puissent évoluer plus à faire connaître leur culture. Les gens comme Chris que nous allons voir Les tout gens à comme l'heure, Chris, que à vous allez voir l'heure. tout à l'heure, oui, qui est un jeune de la région, et je fais de mon mieux pour que ces jeunes restent ici. Pour les ancrer dans leur terre et territoire. Évidemment, ils ont 1400 ans d'histoire, donc il faut bien qu'ils les préservent, et je pense que j'aboutirai à ça. Pcharri est autosuffisante et j'espère que les 1154 foyers qui sont à Pcharri le seront. Nous essayons de trouver plusieurs solutions. Vous avez vu avec Chris Oui. que nous essayons de reconvertir le carton en moyen de chauffage, vu que nous avons un hiver dur. Nous essayons aussi de faire la même chose avec les brindilles d'arbres, avec les petites brindilles, mais ça n'a pas encore réussi complètement. Mais c'est des vieilles techniques qu'on utilisait. Il y a des essais en cours. On est en plein essai pour ça. Nous retrouvons le Hakim Youssef, docteur Youssef, qui a dû s'absenter de l'hôpital le temps de nous faire cette visite au cœur de la forêt des Cèdres. Hakim Youssef est très impliqué dans les projets de reforestation dans cette région. Oui, l'idée c'est d'aborder ensemble comment préserver ce bijou qui est la forêt des Cèdres et tous les projets de reforestation qu'il y a autour, tout ce que vous faites à ce niveau-là. Bon, donc ce bijou, il est en voie de disparition en quelque sorte. C'est un vieux, je n'appelle pas ça forêt parce qu'elle n'a pas les dimensions d'une forêt, c'est un bosquet plutôt. Un bosquet?
un parc protégé. Comme il est vieux, les herbes deviennent fragiles. Et avec l'intervention des humains, il devient malheureusement très fragile. Et chaque quelques années, il y a l'un ou l'autre arbre, et même plusieurs arbres qui tombent, qui meurent. D'ailleurs, en 92, pendant la tempête 92, il y a eu au moins 4 grands arbres multicentenaires qui sont tombés. Multicentenaires, on peut les voir. Et au moins une petite dizaine qui ont été décimés. Carrément. Donc, pour tout cela, pour préserver ça, j'ai commencé moi en 91 projet de reforestation tout autour, en prenant des graines des cèdres d'ici ou d'ailleurs, cèdres du Liban, et en les faisant pousser dans les pépinières et en les plantant. On les voit dans les montagnes alentours, on voit les petites pousses. Voilà, tout ce que vous voyez là-bas, c'est des petits cèdres. Il y a dans la nature, il n'y a que l'homme. Le plus grand des nuisibles. Malheureusement. Sinon, il n'y a pas. Le temps, le climat, l'enneigement, la sécheresse, tout ça, on peut trouver des solutions. Donc, effectivement, si l'homme, il veut, il n'y a pas d'impossible. Et toute la nature, elle peut l'aider. D'ailleurs, moi, j'ai commencé à zéro et j'ai fait des choses que quand j'ai commencé, je n'aurais jamais imaginé pouvoir le faire. Et pour moi, c'était presque impossible. Et voilà, l'impossible, c'est réalisé, à condition de comprendre les choses, d'analyser et de vouloir, surtout de vouloir et de persévérer. Parce qu'un cèdre, un genévrier, un cèdre, demain peut-être vous allez parler des genévriers, qui est aussi plus important que le cèdre pour moi. Il met des dizaines d'années, il prend son temps. Alors pendant ce temps-là, il a besoin de protection comme un bébé qui a besoin au moins 30 ans. Un bébé, il a besoin de 10-15 ans, puis c'est fini. Mais un petit cèdre, un petit genévrier, il a besoin au moins de d'une trentaine d'années. Combien de plants vous avez Des dizaines de milliers, on ne sait pas. Il y a au moins, je peux dire actuellement, plus ou moins 130 000 cèdres vivants sur une surface de 400 hectares. Alors quand vous considérez qu'ici, c'est 10 ou 11 hectares, donc c'est au moins 30-40 fois le... C'est un travail de titan que vous avez fait. Exactement. Et maintenant, on peut parler de forêt. Merci infiniment pour ce temps que vous nous avez consacré. Je sais que vous devez impérativement retourner à l'hôpital où vous êtes attendu. Je vous emmène chez Zaza, la prêtresse de la pomme. Zaza, oh bonjour, bonjour. أهلا باسكال. Il y a tout un comité d'accueil. Je peux me joindre à vous? أكيد أهلا فيكي. Zaza, waouh, ça sent tellement bon. Dommage que vous ne pouvez pas sentir ce que je suis en train de sentir. شو عم تعملوا زازا؟ عم نعمل شغلي. شغلي؟ شغلي غير الزراعة يعني؟ شغلي غير الزراعة. Et pourquoi la pomme en particulier? لأن بشرة مشهورة بالتفاح ونحن عندنا كتير تفاح. أنا قلت مطرح الليمون ليه بدي أشتري ليمون تأعمل كعك. فبما أنه التفاح موجود ودايما في مشكلة بتصريف التفاح. قلت بجرب لاقي طريقة نستعمل هالتفاح وخصوصي التفاح يلي ما فينا نبيعه. يعني التفاح يلي بيجي الهواء بيوقع التفاح على الأرض تنفجم التفاحة ما فينا نبيعها. ففكرت أنه لازم نعمل شيء نستفيد بالتفاح. طلعت فكرة شغلي اللي هي المارك تبعولي. شغلي في عنا كعك في عنا البان دو بوم. اصلا التفاح اللي هون ببشري وبالمنطقه كلها ككل استخداماته كثيره. يعني انت عم تعملي هلا دي بيتي جاتو ارتيزانو فينا نقول دي جاتو ارتيزانو وعم تبلشي تعملي خل بس عنا دبس التفاح عنا عرق التفاح شو عنا كمان؟ عنا ليكور تفاح rien n'est perdu. عنا cidre تفاح. Cidre de pomme, rien n'est perdu dans la pomme. Donc le cidre pour accompagner les bons gâteaux. C'est bon avec. Et puis le vinaigre de pomme pour faire les bonnes salades. La mélasse de pomme pour sucrer. Voilà.
Et quoi d'autre? Et يعني le hara avec les pommes. pour perdre la tête. Zaza, une fois cette plaque de cuisson remplie, c'est quoi la prochaine étape? Vous faites quoi? بنحطها بالفرن بس تنتلي بنحطها بالفرن وخلاص سي بون. Combien de minutes 10 minutes maintenant. 10 minutes? Oui. Et c'est cuit? Et Non. on peut manger Non, après? non, après 10 minutes. on Dans va- combien de temps? Dans combien de temps? 10 minutes. Ah, 20 minutes. 20 minutes. ok, 10 minutes et après, qu'est-ce qu'on fait? Vraiment, ou 10 minutes encore. Ça fait 20 minutes en tout. On va devoir attendre 20 longues minutes. Voilà. Voilà. Voyons voir. Barado. Ah, Yalla. c'est froid, je peux? Goûtez. Délicieux. Vraiment صحتين. un régal. Merci beaucoup Zaza. Bienvenue. أهلا فيكم نعم. بشغلي.